बीती देर रात फरीदकोट की केंद्रीय माडਰਨ जेल के सहायक सुपरडेंट नूं जेल की तलाशी दौरान गार्ड के वल्लों एक स्मार्टफोन और 78 ग्राम कथित नशीले पाउडर समेत फड़े जाने का मामला सामने आया सी, जिस संबंधी अज केंद्रीय माडਰਨ जेल फरीदकोट के सुपरडेंट राजीव कुमार अरोड़ा के वल्लों विशेष प्रैस कॉन्फ्रेंस करके पत्रकारां नूं जानकारी दी गई। इस मौके उन्होंने दस्सिया कि पंजाब सरकार ते डीजीपी जेलों वल्लों उन्हां नूं सख्त हदायत है कि जेलों नूं पूरी तरह नशा ते मोबाइल मुक्त करना है। इस दे चलदे जेल प्रशासन दे वल्लों जेल दे अंदर सख्ताई वधाई गई सी। इस दे चलदे ही देर रात जेल दे सहायक सुपरडेंट बिन्नी टाक नूं जेल दी तलाशी गार्ड दे मुलाजम जसवीर सिंह वल्लों एक स्मार्टफोन 78 ग्राम शक्की नशीले पदार्थ समेत फड़िया गया सी, जिस दी जानकारी उन्होंने आला अधिकारियों नूं दे दित्ती है। फरीदकोट तो ब्यूरो रिपोर्ट वधेरे खबरां दी जानकारी लई देखते रहो जीत वैब टीवी। सर मेरी ड्यूटी तलाशी ते लगी हुई है जी, तो मेरे सीनियर्स दे सर मेरे सुपरडेंट साहब जी के हुक्म से भी जो भी अंदर जाता उन्होंने पूरी बरीकी नाल तलाशी लैनी है जी। तो जो उस सुपरडेंट साहब अंदर आए थे जी, तो उन्होंने हत्थ च फाइल सी, वो फाइल जो मैं देखी जी वो खो के मेरे भज गई। वो जो अंदर जाके साढ़े दफ्तर वड़ गए, उत्थे जाके उन्होंने पिछा किया और जो समान से अभी बरामद किया, तो जो समान से जो एडिशनल सुपरडेंट साहब साढ़े जी उन्होंने पेश करता की मिले वो सर मोबाइल सीगा जी एक, तो एक कोई पैकिंग जी सी जी, वो कोई नशीली वस्तु लगती सी। खुशी भी होंगी है जी भी हाँ जी, तो महाराज का शुक्रिया अदा करते हैं जी। कोर्ट कर्मचारियों की मैसेज देना चाहोगे तुसीं? ईमानदारी नाल ड्यूटी करनी जी, वधिया। इस मामले में लेके प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है। एक्चुअली तुहानू पता होएगा कि कल साढ़े इत्थे जेल दे विच असिस्टेंट स्टूडेंट सीगे मिस्टर बिन्नी टैंक, ते उन्हां दी सर्च दे विच ड्यूटी दे विच साडे ही मुलाजम जसवीर सिंह ने एक मोबाइल फोन और 8 जिहड़ियां हैगियां वाइट कलर दा जिहड़ा पदार्थ सीगा जो कि चिट्टे वर्गी वस्तु सीगी वो तो रिकवर किया सीगा, ते वो केस असी इमीडिएट ही जिहड़ा हैगा उहदे वास्ते असी केस कानूनी कार्रवाई करन वास्ते पुलिस नूं इनीशिएट करता सीगा। ते प्रैस कॉन्फ्रेंस करके असी सिर्फ साडा मकसद सिर्फ यही है कि असी यही दसना चाहते हैं कि जेल दे विच जरूर हैगा कि ये लड़के करते ने कुछ माड़े अंसर हैगे ने, चाहे वो ऑफिसर है चाहे वो कोई मुलाजम है, तो असी उन्हां नूं बिल्कुल भी नहीं बख्शांगे, क्योंकि यही साडे जिहड़े हैगे आ CM साहब वल्लों सानूं डायरैक्शनस दित्तियां गईयां। साडे मंत्री सर जदों इत्थे 6वें महीने की 4 तरीक नूं आए सीगे, ते उन्हां ने आंदियां ही सानूं यह कहा सीगा कि तुसी जेल दे विच अपना जिहड़ा कंट्रोल है, सब तो पहला तुहाडा कंट्रोल यही है कि तुसी जेल दे विचों नशा खत्म करना है, जेल चों मोबाइल खत्म करने हैं, ताकि बाहर जे कोई भी इन्हां दे नाल प्रिजनर्स कोई माड़ी एक्टिविटी करता तो उसकी बदनामी जिहड़ी है सीधी साडे ते कलंक एक लगता हैगा। उस वास्ते असी उसी 2 महीने तो ही असी पूरे अपना 100% जिहड़ा हैगा कि अपने सारे टीम नूं लैके कर रहे सीगे, पर फिर भी सारिਆਂ ਨੂੰ काउंसलिंग भी की जाती सी, सारिਆਂ ਨੂੰ समझाया भी जाता सीगा, पर फिर भी ਜਿਹੜੇ कोई लड़के हैगे ਜਿਹੜੇ कह सकदा कि परसनस हैगे ਜਿਹੜਾ नहीं मतलब जिन्हां ਨੂੰ ਆਪਾਂ समझाने के बावजूद इन्ने ढीठ है कि वो बैड एक्टिविटी च नहीं रहते। हुण ये तो देखो बाकी इन्वेस्टिगेशन च ही आएगा कि वो अंदर किनू देना या की करदा सी, उन्हें किवें करना सीगा, पर एज पर रूल्स जिहड़ा हैगा जेल दे अंदर कोई भी परसनस मोबाइल नहीं लैके जा सकता। ये सरकार दीयां क्लीयर इंस्ट्रक्शनस हैगियां और उहदे नाल उहदे कोल जिहड़ा वाइट कलर दा पदार्थ सीगा वो तां बिल्कुल भी जिहड़ा हैगा लॉजिकली नहीं बनदा सीगा। वो जदों दी सर्च करन वास्ते इत्थे वार्डर जसवीर सिंह जिहड़ा लड़का सीगा वो बेहद ही मैं कहांगा कि बेहद ही वो सलाहनायोग उन्हें काम किया कि वो उस एक उहदा सीनियर अफसर सीगा, उन्हें फिर भी उन्होंने अपनी सर्च की अपनी जिहड़ी ड्यूटी नूं नहीं छड्डिया। ਉਹਦੇ गल पैन की उन्हें कोशिश की, उन्हें अपने पूरी फोर्स यूज़ की, पर ਉਹਦੇ बावजूद उन्हें ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਇਹ रिकवरी ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ अपने ऑफिसर ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੇ ड्यूटी इंचार्ज ऑफिसर ਸੀਗਾ ਸਾਡੇ असिस्टेंट सुपरडेंट जी रणजीत सिंह, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਰਿਕਵਰੀ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਰਿਕਵਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਅਰਪਨਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਜੇਲ੍ਹ ਸੀਗੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੁਲਵਾ ਕੇ ਇਹ ਸਾਰੀ ਚੈੱਕ
ਕਰਵਾਈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਲੜਕਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਅੱਛੀ ਟੀਮ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੱਲ੍ਹ ਸਾਡਾ ਹੋਇਆ। ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਇਸੇ ਚੀਜ਼ ਪਿੱਛੇ ਇਹੀ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਫੜੀ ਗਈ ਹੈ ਸਰ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ, ਇਹਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਟ੍ਰੇਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ? ਇਹ ਮਤਲਬ ਥੋੜੀ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਇਹਦੀਆਂ ਸਾਨੂੰ ਰਿਪੋਰਟ ਸੀਗੀਆਂ ਕਿ ਸ਼ੱਕੀ ਸੀਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦਾ ਪਿਛਲਾ ਰਿਕਾਰਡ ਵੀ ਕੋਈ ਇੰਨਾ ਅੱਛਾ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ। ਬਠਿੰਡੇ ਪਹਿਲਾਂ ਆਲਰੇਡੀ ਇੱਕ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟਲ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਸਫਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਤੇ ਉਹ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹਦੇ 'ਤੇ ਸ਼ੱਕ ਸੀਗਾ, ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਮਤਲਬ ਆਫਿਸ 'ਚ ਵੀ ਸਮਝਾਇਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਮਤਲਬ ਡਿਊਟੀ 'ਤੇ ਹੈਗੇ ਆ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਸ਼ੋਭਾ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਕੁਛ ਇੱਕ ਇੰਡੀਕੇਸ਼ਨ ਸੀਗੀ ਤਦੀ ਇਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗੇ ਆਪਣੇ ਸਟਾਫ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਸਟ੍ਰਿਕਟਲੀ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਸੀਨੀਅਰ ਆਫੀਸਰ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਜੂਨੀਅਰ ਹੈਗਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਡਿਊਟੀ ਹੈਗੀ ਸਰਚ ਦੀ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਲੂਟ ਮਾਰ ਕੇ, ਅਗਰ ਸੀਨੀਅਰ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਸਲੂਟ ਮਾਰੋ, ਜੂਨੀਅਰ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਜੋ ਤੁਹਾਡਾ ਪ੍ਰੋਟੋਕਾਲ ਆ ਉਹਦੀ ਡਿਊਟੀ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੀ ਡਿਊਟੀ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਉਹਦੀ ਪ੍ਰੋਪਰ ਸਰਚ ਕਰੋ। ਈਵਨ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਸ਼ੂਜ਼ ਉਤਾਰ ਕੇ ਉੱਥੇ ਬਿਠਾ ਕੇ, ਚੇਅਰਸ ਵਗੈਰਾ ਅਸੀਂ ਰੱਖੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਉੱਥੇ ਸ਼ੂਜ਼ ਉਤਾਰ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੋਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਰਾਬਾਂ ਉਤਾਰ ਕੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੋਡੀ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਫਿਜ਼ੀਕਲੀ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਚ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਇਹਦੀ ਬਿੰਨੀ ਟਾਂਗ ਦੀ ਕੱਲ੍ਹ ਸਮਾਂ 4:05 ਤੇ ਵਾਰਡਨ ਰਣਜੀਤ ਜਿਹੜਾ ਡਿਊਟੀ 'ਚ ਸਰਚ 'ਤੇ ਸੀਗਾ, ਉਹਨੇ ਸਰਚ ਕੀਤੀ। ਸਰਚ 'ਚ ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਇਹਦੀ ਸਰਚ ਕਰ ਲਈ ਤਾਂ ਸਰਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਰਿਕਵਰ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਫਾਈਲ ਸੀ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਡਾਕੂਮੈਂਟਸ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਜਿਵੇਂ ਇਹਦੀ ਡਿਊਟੀ ਸੀਗੀ ਕਿ ਪ੍ਰੀਮੈਚੁਰ ਰਿਲੀਜ਼ ਕੇਸ ਵਗੈਰਾ ਜਾਂ ਹਸਪੀਟਲ ਅੰਦਰ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ, ਤਾਂ ਨੈਚੁਰਲੀ ਇਹਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤਾਂ ਇਹਦੀ ਡਿਊਟੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜਾਣਾ ਹੀ ਸੀਗਾ, ਪਰ ਸਰਚ ਕਰਵਾ ਕੇ ਜਾਣਾ ਬੰਦਾ ਸੀ। ਤਾਂ ਇਹਦੀ ਜਦੋਂ ਫਾਈਲ ਦੀ ਸਰਚ ਕਰਨ ਲੱਗਾ ਉਹ ਲੜਕਾ, ਤਾਂ ਇਹਨੇ ਉਹਨੂੰ ਸਰਚ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਬਦਸਲੂਕੀ ਨਾਲ ਬੋਲਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਉੱਥੇ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਆਫੀਸਰ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸੀਗੇ ਤੇ ਇੱਕ ਜਿਹੜੇ ਵਾਰਡਰ ਸਾਡੇ ਗੁਰਵਿੰਦਰ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਮਤਲਬ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਆਏ ਤਾਂ ਇਹ ਭੱਜ ਕੇ ਪਿੱਛੇ ਆਪੋਜ਼ਿਟ ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਵਾਰੰਟ ਆਫਿਸ ਆ ਉਧਰ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਭੱਜਾ, ਤੇ ਤਿੰਨੋਂ ਜਣੇ ਉਹਨੇ ਮਗਰ ਗਏ ਤੇ ਉੱਥੇ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਹੀ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਫਾਈਲ ਪਕੜ ਕੇ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਹਿਬਿਟਡ ਆਰਟੀਕਲ ਮੋਬਾਈਲ ਸੀਗਾ, ਮੋਬਾਈਲ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਪਾਊਚ ਸੀਗਾ ਜੋ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਰਪਨਜੋਤ ਜੀ ਸਾਡੇ ਡਿਪਟੀ ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਜੇਲ੍ਹ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖੁਲਵਾਇਆ। ਤਾਂ ਸੌਰੀ ਉੱਥੋਂ 8 ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਵਾਈਟ ਕਲਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਾਊਡਰ ਸੀਗਾ ਉਹ ਰਿਕਵਰ ਹੋਇਆ। ਉਹ ਮਤਲਬ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਡਾਊਟ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਵਾਈਟ ਕਲਰ ਦਾ ਔਰ ਮੇਬੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਕੋਈ ਡਰੱਗਸ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਇਹ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਇਮੀਡੀਏਟ ਇਹਦੀ ਕੁਆਂਟੀਟੀ ਇਹਦੀ ਸੀਗੀ 78.10 ਗ੍ਰਾਮ। ਸਰ ਇੰਨੀਆਂ ਤਲਾਸ਼ੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਇੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੁੰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਮੋਬਾਈਲ ਵਗੈਰਾ ਇਹ ਸਮਾਨ ਆਮ ਮਿਲਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸਰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਮਿੰਟ, ਮੈਂ ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਬਿਲਕੁਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਵਾਜਿਬ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲ ਕੁਐਸਚਨ ਕਰਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਇੰਨੀਆਂ ਸਰਚਾਂ ਕਰਦੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਤੱਕ ਪਕੜ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਫਿਰ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਰਿਕਵਰੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਪੁਆਇੰਟਸ ਹੈਗੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਵੀਕ ਪੁਆਇੰਟਸ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪ੍ਰਿਜ਼ਨ ਦੇ ਮਤਲਬ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਤੁਹਾਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਆਪਣੀ ਤਰਫੋਂ ਦੱਸਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੂੰਗਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਬਾਰਡਰ ਏਰੀਆ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਉਹਦੇ ਹੈਗਾ, ਉਹਦੇ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਅਗਰ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ, ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਚਲੇ ਜਾਈਏ ਤਾਂ ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਡਿਵੈਲਪ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਵੀ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਸਟੇਟ, ਪੰਜਾਬ ਵੀ ਇੰਡੀਆ ਦਾ, ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਸਫਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਕਾਰਨ, ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈਗਾ। ਅਗਰ ਪੰਜਾਬ ਸਫਰ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਾ ਹੈਗਾ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਨੈਚੁਰਲੀ ਆ ਪ੍ਰਿਜ਼ਨਰਸ ਵੀ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੀ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਸਾਰੇ। ਤਾਂ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਪ੍ਰਿਜ਼ਨਰ ਜਦੋਂ ਅੰਦਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਜੋ ਆਪਾਂ ਕਹੀਏ ਕਿ ਆਪਾਂ 100% ਜੋ ਸਟੇਟ ਦੂਸਰੀ ਆ ਬਿਲਕੁਲ ਉਹਨੂੰ ਕਰਨਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਚੀਜ਼ ਦੀਆਂ ਪਾਲਿਸੀਜ਼ ਚਾਹੀਦੀਆਂ, ਕਾਫੀ ਪਲੈਨਿੰਗ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਜੇਲ੍ਹ ਹੈ, ਜੇਲ੍ਹ ਦਾ ਸਾਰਾ ਏਰੀਆ ਓਪਨ ਏਰੀਆ ਹੈ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਜਿਹੜਾ ਮਾਈਨਸ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ। ਜੇਲ੍ਹ ਜਦੋਂ ਬਣਦੀ ਹੈ ਉਦੋਂ ਉਹਦੇ ਆਸੇ-ਪਾਸੇ ਕੋਈ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਏਰੀਆ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਿਜ਼ਨ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਆਸੇ-ਪਾਸੇ ਇਹ ਸਾਰਾ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਏਰੀਆ ਬਣ ਜਾਂਦਾ। ਉਹ ਪੋਸੀਬਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉੱਥੇ ਇੰਨੀ ਮੈਨ ਪਾਵਰ ਬਾਹਰਲੀ ਸਾਈਡ ਵੀ ਲਾਣਾ ਕਿ ਜੇ ਕੋਈ ਬੰਦੇ ਬਾਹਰੋਂ ਥਰੋਇੰਗ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਪਕੜ ਪਾਈਏ। ਸੈਕਿੰਡ ਚੀਜ਼ ਇਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਐਡਵਾਂਸ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਹਾਈਟੈਕ ਕੈਮਰੇਜ਼ ਹੋ ਗਏ, ਜੈਮਰ ਹੋ ਗਏ, ਜਾਂ
ਬੋਡੀ ਸਕੈਨਰ ਹੋ ਗਏ, ਜਿਵੇਂ ਡਿਊਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਪਰਸਨਸ ਅੰਦਰ ਅਸੀਂ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਪੇਸ਼ੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਡੇਲੀ ਪੇਸ਼ੀ 200 ਬੰਦਾ ਬਾਹਰ ਜਾ ਰਿਹਾ, 200 ਬੰਦਾ ਉਹ ਸ਼ਾਮ ਦੇ ਟਾਈਮ ਅੰਦਰ ਆਏਗਾ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਬਾਹਰ ਪਰਸਨ ਚਲਾ ਗਿਆ ਪਬਲਿਕਲੀ, ਚਾਹੇ ਕੋਰਟ 'ਚ ਗਿਆ, ਪੇਸ਼ੀ ਬਖਸ਼ੀਖਾਨੇ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਉਹ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਿਲ ਲੈਂਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਉਹ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢੇ ਹੋਏ ਆ ਕਿ ਇਹ ਮਤਲਬ ਸਮਾਜ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਭੇਜ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਮਤਲਬ ਇਹ ਸੁਸਾਇਟੀ 'ਚ ਜੇ ਰਹਿਣਗੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਖਰਾਬੀ ਕਰਨਗੇ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਪਰਸਨ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਲੋਕਅਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦੇ, ਚਾਰ ਦੀਵਾਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦੇ, ਤਾਂ ਨੈਚੁਰਲੀ ਹੈ ਇਹ ਮਤਲਬ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਸ਼ੈਤਾਨੀ ਦਾ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਉਹੋ ਜਿਹੀ ਚੀਜ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਸਾਡੀ ਡਿਊਟੀ ਹੈ। ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਉਸ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਹੁਣ ਸਾਡੇ CM ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨਸ ਹੋਈਆਂ। ਸਾਡੇ ਮੰਤਰੀ ਸਰ ਨੇ ਵੀ ਮਤਲਬ ਇਹ ਜਦੋਂ ਆਏ ਸੀਗੇ ਉਹ ਕਹਿ ਕੇ ਗਏ ਸੀਗੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਇਸ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਆਪਣੇ ਮਤਲਬ ਅੱਛਾ ਜੈਮਰਸ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਅਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਦਿਆਂਗੇ, ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੇ ਐਕਸਰੇ ਬੋਡੀ ਸਕੈਨਰਸ ਵੀ ਜਾਣਗੇ, ਹਾਈਟੈਕ ਕੈਮਰੇ ਵੀ ਚਾਹੀਦੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਨ ਵਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਅਗਰ ਕੋਈ ਥਰੋਇੰਗ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਅਗਰ ਕੈਮਰੇ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਨਾਲ ਸੈਂਸਰ ਲੱਗੇ ਆ, ਉਸੇ ਟਾਈਮ ਸਾਡੇ ਕੰਟਰੋਲ ਰੂਮ 'ਤੇ ਅਲਰਟ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਲੜਕਿਆਂ ਨੂੰ ਉਸੇ ਟਾਈਮ ਭੇਜ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਕੜ ਸਕਦੇ ਆ। ਪਰ ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਫੈਸਿਲਿਟੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਉਸ ਕਾਰਨ ਮਤਲਬ ਅਸੀਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਫਿਜ਼ੀਕਲੀ ਆਪਣੀ ਮੈਨ ਪਾਵਰ ਨਾਲ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਮੈਨ ਪਾਵਰ ਦਾ ਨਾਲ ਇਹ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬਾਹਰ ਟੈਂਟ ਲਗਾਤਾ ਉਧਰਲੇ ਪਾਸੇ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਲੜਕੇ 3-4 ਲੜਕੇ ਡਿਊਟੀ 'ਤੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਔਰ ਫੈਂਕੇ ਨੂੰ ਨੈਚੁਰਲੀ ਅਸੀਂ ਉਹ ਫੈਂਕਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਹੁਣ 2 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਰਿਪੋਰਟਸ ਦੇਖੀਆਂ ਹੋਣੀਆਂ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਘਟ ਗਿਆ ਹੈਗਾ। ਉਹਦਾ ਸੈਕਿੰਡ ਕਾਰਨ ਇਹ ਵੀ ਹੈਗਾ, ਅਸੀਂ ਅੰਦਰ ਵੀ ਆਇਡੈਂਟੀਫਾਈ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ ਜਿਹੜੇ ਪਰਸਨਸ ਇਹ ਫੈਂਕੇ ਫੂੰਕੇ ਕਰਵਾ ਕੇ ਅੰਦਰ ਇਲੀਗਲੀ ਡਰੱਗਸ ਵਗੈਰਾ ਜਾਂ ਕੁਝ ਵੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਧੰਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਇਡੈਂਟੀਫਾਈ ਕੀਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ DGP ਸਰ ਦੇ ਧਿਆਨ 'ਚ ਲਿਆ ਕੇ DGP ਸਰ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਉਹ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕੀਤਾ, ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨੈਟਵਰਕ ਇਸ ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ ਖਤਮ ਹੋਏ। ਔਰ ਉਹਦਾ ਫਾਇਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਿਲਿਆ। ਸਟੂਡੈਂਟ ਸਾਹਿਬ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਡੋਪ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾਏ ਸੀ ਸਰ ਜੀ ਲਗਭਗ 40% ਦੇ ਕਰੀਬ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਆਏ, ਉਹਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਜੀ। ਐਕਚੁਅਲੀ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਚੁੱਕਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆਲਰੇਡੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਫਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ CM ਸਰ ਦੇ ਹੀ ਹੁਕਮ ਸੀਗੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨੂੰ ਟਰਾਂਸਪੇਰੈਂਟ ਕਰੋ, ਪ੍ਰਿਜ਼ਨ ਨੂੰ ਟਰਾਂਸਪੇਰੈਂਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਪ੍ਰਿਜ਼ਨ ਟਰਾਂਸਪੇਰੈਂਟ ਹੋਏਗੀ ਮਤਲਬ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਛੁਪਾਉਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਪਬਲਿਕ ਤੋਂ। ਹੋਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ, 40% to 45% ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਹੈਗੇ ਆ ਐਡਿਕਟ ਹੈਗੇ ਆ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜੇ ਆਲਰੇਡੀ ਜਿਹੜੇ ਬਾਹਰੋਂ ਬੰਦੇ ਆਏ ਹੈਗੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਡੋਪ ਤੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਔਰ ਤੇ ਰਜਿਸਟਰਡ ਹੈਗੇ ਆ, 725 ਬੰਦੇ ਤਾਂ ਉਹੀ ਹੈਗੇ ਆ ਜੀ। 1064 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 725 ਬੰਦੇ ਅਗਰ ਉਹ ਚਲੇ ਗਏ ਤਾਂ 339 ਬੰਦੇ ਹੀ ਰਹਿ ਗਏ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਆਪਾਂ ਮੈਂ ਉਹ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਥਰੋਇੰਗ ਕਰਦੇ ਆ ਇਲੀਗਲੀ ਤੌਰ 'ਤੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ? ਜੇ ਆਲਰੇਡੀ ਸਰਕਾਰ ਫ੍ਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਡੀਸਨ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਹ ਜੇ ਇਹ ਇਲੀਗਲੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਉਹ ਗਲਤ ਹੈਗਾ। ਪਰ ਉਹ ਕਰਦੇ ਕਿਉਂ ਆ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਵਗੈਰਾ ਜਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਆਇਡੈਂਟੀਟੀ ਆਪਣੀ ਦਿਖਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਪਰਸਨਸ ਇਸ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਕੋਈ ਰਿਕਾਰਡ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਆਇਡੈਂਟੀਟੀ ਦਿਖਾ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੇ, ਉਸ ਕਾਰਨ ਉਹ ਰਜਿਸਟਰਡ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾਉਂਦੇ ਔਰ ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਹ ਕਿਤੋਂ ਨਾ ਕਿਤੋਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਗਲਤ ਜਰੀਏ ਅਪਣਾਉਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਜੋ ਕਿ ਗਲਤ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਹਾਂਜੀ 2 ਲੇਡੀਜ਼ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਹੈਗੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਹਰ ਅਗਰ ਉਹ ਡਰੱਗਸ ਲੈਂਦੀਆਂ ਸੀ ਤਾਂ ਨੈਚੁਰਲੀ ਆ ਉਹ ਰਜਿਸਟਰਡ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਉਹ ਡਰੱਗਸ ਆਪਣੀ ਇੱਥੇ ਦਵਾਈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਮੈਡੀਸਨ ਲੈਂਦੀ, ਤਾਂ ਨੈਚੁਰਲੀ ਉਹ ਡੋਪ ਟੈਸਟ ਹੋਏਗਾ ਤਾਂ ਉਹ ਡੋਪ ਟੈਸਟ 'ਚ ਉਹ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਸਾਡੇ ਮੰਤਰੀ ਸਰ, ਜੇਲ੍ਹ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸਰ ਨੇ ਇੱਕ ਆਰਡਰ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਆ, ਤੇ ਇੱਕ ਪੀਰ ਸਪੋਰਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਵਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਪੀਰ ਸਪੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ NA ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਸੰਸਥਾ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਨਾਰਕੋਟਿਕਸ ਅਨੋਨਿਮਸ ਨਾਰਕੋਟਿਕਸ ਅਨੋਨਿਮਸ ਇੱਕ ਸੰਸਥਾ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਉਹ 144 ਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਰਜਿਸਟਰਡ ਹੈ ਜੀ। ਸਾਡੇ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਲੜਕੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਵਰਕ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, NGOs ਆ,
ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ 'ਚੋਂ 2007-2008 ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਂਟਰ ਹੋਈ ਸੀ। ਉਹ ਕਾਫੀ ਲੜਕੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਰੇਕ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗੇ ਆ, ਉਹ ਲੜਕੇ ਉਹਨੇ ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਨਸ਼ਾ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ ਔਰ ਉਹ ਨਸ਼ੇ ਤੋਂ ਇੰਨਾ ਅੱਕ ਗਏ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਤਲਬ ਆਪਣੇ ਵਿਲ ਪਾਵਰ ਨਾਲ ਉਸ ਡਰੱਗਸ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਛੱਡਿਆ। ਉਹ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਪੋਰਟ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਹਰੇਕ ਪ੍ਰਿਜ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਲੜਕੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਾਉਂਸਲਿੰਗ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਹੇ, ਮਤਲਬ ਜੇਲ੍ਹ ਦਾ ਕੋਈ ਇੰਪਲਾਈ, ਕੋਈ ਪੁਲਿਸ ਆਫੀਸ਼ੀਅਲਸ, ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਲੜਕਾ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਬੈਠੇਗਾ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਰੁੱਪ ਬਣਾ ਕੇ 50 ਦਾ ਗਰੁੱਪ ਬਣਾ ਕੇ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਉਹ ਗਰੁੱਪ ਨਾਲ ਉਹ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਦੇ ਆ ਓਪਨਲੀ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸਦੇ ਆ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੋਲ੍ਹਦੇ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਓਪਨ ਹੋ ਕਿ ਕੀ ਵਾਕਿਆ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਨਸ਼ਾ ਜਿਹੜਾ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਛੱਡਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਇਹ ਕਿਉਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਪ੍ਰਿਜ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬੈਠ ਕੇ ਉਹ ਤੇ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਲੀਗਲੀ ਤੌਰ ਜਾਂ ਇਲੀਗਲੀ ਤੌਰ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਇੰਨਾ ਰਿਸਕ ਲੈ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ NDPS ਐਕਟ ਦੀ ਹੋਰ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਨੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਕੀ ਹੈ, ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਪਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਉਹ ਟੀਮ ਮੈਂਬਰਸ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 5 ਟੀਮ ਮੈਂਬਰਸ ਨੇ, 5 ਟੀਮ ਮੈਂਬਰਸ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਦਿਨ ਛੱਡ ਕੇ ਉਹ ਆ ਰਹੇ ਆ ਡੇਲੀ। ਤੇ ਇਸ ਸਮੇਂ ਉਹ 4 ਸੈਸ਼ਨ ਲੈ ਚੁੱਕੇ ਆ ਔਰ ਵਿਲਿੰਗਲੀ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਕਰੀਬ 35 ਲੜਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਏ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਨਸ਼ਾ ਛੱਡਣਾ ਵੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਔਰ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ ਪ੍ਰਿਜ਼ਨ ਦੇ ਹੋਰ ਲੜਕਿਆਂ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਇਸ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਉਹਦੇ ਮਾੜੇ ਪ੍ਰਕੋਪ ਬਾਰੇ ਦੱਸਦੇ ਹੋਏ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਪੂਰੀ ਸਪੋਰਟ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਪ੍ਰਿਜ਼ਨ ਤੋਂ ਕਿਵੇਂ ਛੱਡਣਾ ਹੈਗਾ। ਤਾਂ ਬੜੀ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗਾ ਲਗਾਤਾਰ ਹੀ ਸੁਰਖੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈਗੀ, ਸਮਾਨ ਬਰਾਮਦ ਹੋ ਰਿਹਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਵੀ ਹੈ, ਨਸ਼ਾ ਵੀ ਹੈ, ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੇ ਯਾਰ? ਪੁਲਿਸ ਉਹ ਜ਼ਬਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਚੈਕਿੰਗ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਈ ਗਈ ਹੈ? ਇਹ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਹੀ ਚੈਕਿੰਗਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਲਗਾਤਾਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ, ਇਹ ਨੋ ਡਾਊਟ ਪਹਿਲਾਂ, ਪਰ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਹੁਣ ਸਾਡੀ ਇਨਸਟਰਕਸ਼ਨਸ ਹੀ ਇੰਨੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਖਤ ਆ ਕਿ DGP ਸਰ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਹੀ ਕਿਹਾ ਹੋਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ, ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦੱਸਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ CM ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਿਲਕੁਲ ਟੋਲਰੇਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ, ਜ਼ੀਰੋ ਟੋਲਰੇਟ ਹੈਗਾ ਮੋਬਾਈਲ ਔਰ ਡਰੱਗਸ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਇੰਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਸ ਚੀਜ਼ 'ਤੇ ਸਟ੍ਰੈਸ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਔਰ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਸੀਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ 'ਤੇ ਫੋਕਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਕੋਈ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਠੀਕ ਹੈ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬੇਸਿਕ ਚੀਜ਼ ਦੇਣੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਾਣਾ ਅੱਛਾ ਦੇਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੰਟੀਨ ਫੈਸਿਲਿਟੀ ਦੇਣੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਲੋਥਿੰਗ ਬੈਡਿੰਗ ਦੇਣੀ ਹੈ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਪੇਸ਼ੀ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਵਰਕ ਹੁੰਦਾ, ਲੋਟ ਆਫ ਵਰਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨਾਲ ਵੀ ਸਾਡਾ ਅਟੈਚ ਹੈਗਾ ਬਹੁਤ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਟਾਫ ਹੈ ਉਹ ਅੰਡਰ ਸਟਾਫ ਅਸੀਂ ਵਰਕ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਡੇਲੀ ਜਿਹੜੀ ਸਰਚ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਛੱਡ ਰਹੇ। ਅਸੀਂ ਸਰਚ ਜਿਹੜੀ ਬੈਰਕਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਾਡੇ ਆਫੀਸਰਸ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਆਫੀਸਰਸ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੀ ਆ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਦੇ ਨਾਲ, ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਸ ਦੇ ਨਾਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਅਚਾਨਕ ਜਾਏਗਾ ਤਾਂ ਰਿਕਵਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਦੇ ਵੀ ਜਦੋਂ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਸਰਚ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ, ਰਿਕਵਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਣਾ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਪੂਰੀ ਟੀਮ ਵੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਕਸੈਸਫੁਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾਉਂਦੀ। ਉਹ ਇਹੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਕੈਵਿਟੀਜ਼ ਬਣਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇੰਨਾ ਡੀਪ ਛੁਪਾਇਆ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਹ ਕਿਤੇ ਫਲਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥੱਲੇ, ਕਿਤੇ ਸੀਵਰੇਜ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਤੇ ਮਿੱਟੀ ਵਾਲੇ ਏਰੀਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡੀਪ, ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, LNJD ਵੀ ਹੈਗੇ ਆ, ਹੈਂਡ ਮੈਟਲ ਡਿਟੈਕਟਰ ਵੀ ਹੈਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਰਿਕਵਰ ਕਰਨਾ ਮਤਲਬ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਪਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸੋਰਸਿਸ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਅੰਦਰ ਆਪਣੀ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇਖਦੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਮਤਲਬ ਉਹ ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਿਜ਼ਨਰਸ ਵਗੈਰਾ ਹੁੰਦੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛਦੇ ਆ। ਫਿਰ ਉਸੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਬਾਲੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਹੁੰਦੇ, ਜਿਹੜੇ ਕੁਝ ਬਿਲਕੁਲ ਆਪਦੇ ਕੋਲ ਕੁਝ ਰੱਖਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਅੱਗੇ ਕਿਸੇ ਬੰਦਿਆਂ ਤੋਂ ਕੰਮ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਆ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਉਹ ਨੈਚੁਰਲੀ ਉਹ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਬੰਦੇ ਜੇ ਰੈਗੂਲਰ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਗੇ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਗਲਤ ਕਰਨਗੇ ਔਰ ਉਹ ਦੂਸਰੇ ਬੰਦਿਆਂ ਤੇ ਉਹਦਾ ਮਾੜਾ ਅਸਰ ਪੈਂਦਾ। ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਦੇਖਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਜੀ, ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਚਾਰਜ ਸੰਭਾਲਿਆ ਜੀ, ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਸਮਾਨ ਜਿਹੜਾ ਨਜਾਇਜ਼ ਕਵਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਸਰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਹੋ ਗਏ ਆ, ਕੀ ਕੁਝ ਫੜਿਆ ਜਾ ਚੁੱਕਾ? ਨਜਾਇਜ਼ ਰਿਕਵਰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਇਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦਾ, ਬਾਈ ਨੇਮ ਹੀ ਤਕਰੀਬਨ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਕੇਸ ਰਜਿਸਟਰਡ ਹੋਇਆ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਮੋਬਾਈਲ ਰਿਕਵਰ ਕੀਤਾ 83 ਹੈ,
83 ਪਰਸਨਸ ਹੈਗੇ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਬਾਏ ਨੇ ਮੋਬਾਈਲਸ ਰਿਕਵਰ ਕੀਤੇ। ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਕਰਦੇ ਜਾਂ ਨਜਾਇਜ਼ ਕਰਦੇ, ਇਹ ਸਾਡੀ ਡਿਊਟੀ ਹੈ। ਅਗਰ ਇਨ ਕੇਸ ਕੋਈ ਪਰਸਨਸ ਜਿਹੜਾ ਮੋਬਾਈਲ ਅੰਦਰ ਲੈ ਕੇ ਬੈਠ ਗਿਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਅਲਾਉ ਕਰ ਦਈਏ ਤਾਂ ਨੈਚੁਰਲੀ ਉਹ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਬਾਹਰ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਉਹਦਾ ਗਲਤ ਯੂਜ਼ ਕਰੇਗਾ। ਨਜਾਇਜ਼ ਸਮਾਨ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਅੰਦਰ ਪਾਬੰਦੀਸ਼ੁਦਾ ਸਮਾਨ ਫੜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਪਾਬੰਦੀਸ਼ੁਦਾ ਸਮਾਨ ਜਿਹੜਾ ਫੜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਪ੍ਰੋਹਿਬਿਟਡ ਆਰਟੀਕਲ ਜਿਹੜੇ ਫੜੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਟੀਮਸ ਬਣਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ। ਉਹਦਾ ਫੜਨ ਦਾ ਮੋਟਿਵ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨੂੰ ਮਿਨੀਮਾਈਜ਼ ਕਰੀਏ, ਇਹਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕੰਟਰੋਲ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਆਈਏ। ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਜੇਲ੍ਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਫਰੀਦਕੋਟ ਜੇਲ੍ਹ ਲਗਾਤਾਰ 2-3 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਸੁਰਖੀਆਂ 'ਚ ਰਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਹਰਕਤ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੁਛ ਠੀਕ ਹੋਣ ਦੀ ਮਤਲਬ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਆਉਂਦਾ ਤਾਂ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਚੀਜ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹੀ ਚੀਜ਼ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਨਾ ਹੋਏ। ਅਸੀਂ ਮਤਲਬ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੇ ਆ ਪ੍ਰੋਹਿਬਿਟਡ ਆਰਟੀਕਲਸ, ਮੋਬਾਈਲਸ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਮੋਬਾਈਲਸ ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਇਹ ਫੈਂਕੇ ਵਗੈਰਾ ਬਾਹਰੋਂ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਆ ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਬੀੜੀ ਵਗੈਰਾ ਨੂੰ ਇਲੀਗਲੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸੈੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਔਰ ਬਹੁਤ ਮਹਿੰਗੀ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਉਹ ਅੰਦਰ ਵਿਕਦੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਜਾਂ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮਤੋਂ ਨਿਜ਼ਾਮ ਅਸੀਂ ਪਾਲੀਏ। ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਇਹੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ 3 ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਥਰੋਇੰਗ ਹੋਏਗੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਡਿਊਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਦੋਂ ਪੇਸ਼ੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਬੋਡੀ ਪਾਰਟ 'ਚ ਪਾ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਗੇ। ਥਰਡ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਮਤਲਬ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਮਿਲੇਗਾ। ਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਮੈਂ ਉਹ ਵੀ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੂੰਗਾ ਕਿ ਅੱਜ ਦੀ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੀ ਇਹੀ ਸੀਗਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਹੈਗੇ ਆ, ਜੇ ਕੁਝ % ਗੰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਕੁਝ % ਬਹੁਤ ਚੰਗੇ ਆ। ਉਹਦੇ ਤੁਸੀਂ ਜਸਵੀਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਮੈਂ ਆਲਰੇਡੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਚੁੱਕਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵਾਰਡਰ ਜਸਵੀਰ ਸਿੰਘ ਹੈ, ਜੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਵਫਾਦਾਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਹੈਗੇ ਤਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਹੈਗੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਅੱਛੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਡਿਊਟੀ ਦਿੰਦੇ ਆ ਔਰ ਬੜੇ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਹਨੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਸੀਨੀਅਰ ਅਫਸਰ ਆ ਉਹ ਗਲਤ ਹੈ ਤਾਂ ਨੈਚੁਰਲੀ ਗਲਤ ਹੈਗਾ ਔਰ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਕੇਸ ਰਜਿਸਟਰਡ ਕਰਵਾਇਆ ਹੈਗਾ। ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਤਲਬ ਸਾਰਾ ਜੋ ਹੈ ਪੁਲਿਸ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈਗੀ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ। ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨੂੰ ਸਪੈਸ਼ਲ DGP ਸਰ ਵੱਲੋਂ DGP STF ਵੱਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 25,000 ਦਾ ਇਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। 5,000 ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ DGP ਪ੍ਰਿਜ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਰਿਵਾਰਡ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈਗਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਹਨੂੰ DGP ਡਿਸਕ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਰეკਮੈਂਡ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਿਰਫ ਅਸੀਂ ਇਸ ਪਿੱਛੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਵਾਰਡਰਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਸਟਾਫ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਮੋਰਾਲ ਅਪ ਹੋਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਨਾ ਲੱਗੇ ਕਿ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਡਾ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਨੂੰ ਇਗਨੋਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਮਾੜੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੇ ਅੱਛਾ ਕੰਮ ਕਰਾਂਗੇ, ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਅੱਛੇ ਰਿਵਾਰਡਸ ਦੇ ਵੀ ਹੱਕਦਾਰ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਮਾੜਾ ਕੰਮ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਬਿੰਨੀ ਟੈਂਗ ਵਾਂਗ ਸਾਡੇ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਉਹ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਏਗੀ। ਉਹ ਭਾਵੇਂ ਕੱਲ ਜਿਹੜੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਫੜੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਕੈਸ਼ ਔਰ ਮੋਬਾਈਲ ਵੀ ਕੋਈ ਫੜੇ ਗਏ? ਕੱਲ ਜਿਹੜਾ ਅਸਿਸਟੈਂਟ ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਬਿੰਨੀ ਟੈਕ ਫੜਿਆ ਗਿਆ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਕੈਸ਼ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ। ਕੈਸ਼ ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੀ ਸਰਚ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਉਹਦੀ ਗੱਡੀ ਦੀ ਤਾਂ ਉੱਥੋਂ 69,500 ਦੇ ਕਰੀਬ ਕੁਛ ਅਮਾਊਂਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਰਿਕਵਰ ਹੋਈ ਸੀ। ਮੋਬਾਈਲ ਵੀ ਮਿਲੇ? ਮੋਬਾਈਲ ਤਾਂ ਉਹ ਉੱਥੇ ਗੱਡੀ 'ਚ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਮੋਬਾਈਲ, ਔਰ ਉਹ ਤਾਂ ਅੰਦਰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਮੋਬਾਈਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸੀਗਾ ਅੰਦਰ ਇਹ ਅਲਾਉ ਨਹੀਂ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ।